श्रीमद्भागवत गीता रे प्रभु श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश दौरान संसार दुखालय कहीं कथा कहते ने संसार को आसिले केते जे दुख केते जे कष्ट केते जे जंत्रणा भोग करने को हुए से अनुभव आउ तार अनुभूतिटा आपण मानक भीतर ही अच्छी निज को समीक्षा करी देखंतु। प्रत्येक समय आमे दुख कष्ट जंत्रणा भितर जर्जरित मन सबुबेले चलचंचल मन सबुबेले अशांत सेथिपाई जोगी मुनि ऋषि साधु संत सेमानंकर ज्ञान बलरे ध्यान बलरे अनेक जन्म को देखि पारंती। थरे माँ गर्भ को आसिले केते जे दुख कष्ट जंत्रणा भोग करने को हुए से जिनस को नजर रे रखी से माने साधना करी ए जन्म मृत्युर चक्र रु उद्धार पाइबा पई चेष्टा करंती। थरे माँ गर्भ को आसिले शिशुटी जेतेबेले गोटे यूट्रेस भितरे थाए लाल रक्त मल मूत्र चतुर्पार्श्वरे भितरे शिशुटी बंदी हेई थाए। आपन को जदि गोटे दिन गोटे अंधार घर भितर बंद करा जीवो केमतिया लागिवो केते कष्ट लागिवो। आपन किछि देखिबे नै का सहित कथा हेबे नै सूर्यंकर आलोक आपन को देखा जीवो नै आपन अंधार घर भितर रहिबे केमतिया लागिवो बहुत कष्ट। 9 मास 10 दिन पाखापाखि 10 मास पाखापाखि पिलाटी माँ गर्भ भितर थाए। 4 मास परे 5 मास हेला बेलू पिला भितर ब्रह्म प्रवेश करती। तापरे ताकू असह्य जंत्रणा हुए कष्ट हुए अनेक जन्म ताकू दिसे से समय से भगवान को प्रेयर करती। शास्त्र मध्य लेखा अछि 84 नरक भितर मार गर्भ गोटे नरक ताकू प्रायतः बोधे कुंभीपाक नरक कह जाए। से नरक भितर पिलाटे थाए तेणु ता भितर रहिबा केते कष्ट। जशवंत दास अति सुंदर भाव में लिखिचंदी जे प्रथम मासे हेलु तुझे धवल वर्ण द्वितीय मासरे जले जेसने मीन तृतीय मासरे शून्य मेलिलु डाल चतुर्थे अस्थि खंजा तुहरी बड़ माया भी जीवन हुए कहारी दिने न भजे श्री रामकृष्ण श्रीहरि। आमे माने केते कष्टरे जन्म हे धरा पृष्ठ को मनुष्य शरीर रूप धरी आसीचे ताहा हमको जना ना। गोटे साधारण कथा आमे आपन को पचारू काली आपन पर दिन आपन कोन प्रसाद पाइथिले बा 2-3 दिन तळे आपन कोन प्रसाद पाइथिले आपन को मन अछि केई कहि परिबो। 2-3 दिन तळे आपनकर सखाळु संध्या पर्यंत बा सज्जा त्यागरु सज्जा को जीवा पर्यंत आपन कोन कोन करिचंती आपन मन पकले मन पड़िबो किछि मन नाही। जदि 2-3-4 दिन तळर कथा मन नाही आपनक शरीर आम शरीर समस्तक शरीर माँ गर्भरे आमे माने समस्ते 10 मास धरी रही के आसीचे ता भीतरटा केमितिया केमिति थिले कोन देखुथिले किछि मन अछि किछि मन नाही। ठीक सही भरी केते जन्म परे हमके मनुष्य जन्म मिलिछि केते जोनी बुली बुली आसिला परे शेषरे आमे मनुष्य जन्म को प्राप्त होइछे। सेतिबाई भागवत रे लेखा अछि मनुष्य जन्मटी दुर्लभ ए मनुष्य शरीरटा होछि दुर्लभ काहेकि ना अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले। विभिन्न शास्त्रकार माने विभिन्न प्रवचक माने विभिन्न आलोचक माने ए कथार अनेक अर्थ कहती बुझाई थांती। आमको यह उपलब्धि अनुभव हुए अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले ए मनुष्य रूपक शरीर धारण करने पूर्वर यही शरीर भितर जो आत्मा अछंती ये अनेक जोनि भ्रमण करिसंती केते केते जोनि भ्रमण करिसंती। शास्त्र रे 84 लाख जोनि विषय वर्णना करा जायछि। से जड़ हो चैतन्य हो जीव हो जेते प्रकार प्राणी अछंती विभिन्न प्रकार प्राणी उड़ा बुड़ा स्थल चल अचल प्राणी मानकर संख्या कहले अनेक समय लागिबो। पानी रे बुड़ी के अनेक प्रकार जीवजंतु अछंती स्थलचर प्राणी अछंती ये विभिन्न प्रकार प्राणी शरीर देई देई शेषरे सर्वशेषरे मनुष्य शरीर को प्राप्त हेछि।
କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନା ଆସୁଛି? ମନ କାହିଁକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ? ନା ମନ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଚେତନା, ସେଇ ଚିନ୍ତା, ସେଇ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ଆମ ମାନସ ଭିତରେ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଛି। ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ବା ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିବେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟ ଦେଇ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସାରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କଥା କହିଲା ବେଳେ କୁହନ୍ତି, ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲୁ ନା ମୋତେ ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କୁହନ୍ତି ନା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତୋ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବିଷ ପରି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ କେତେ ବିଷାକ୍ତ ଭିତରେ ରହିଛେ। ବିଷୟ ରୂପକ ବିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ପାନ କରୁଛେ। ସଂସାରଟା କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦୁଃଖମୟ। ସେଇ ବିଷକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ? ନା ତାହା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଚିନ୍ତି ନାନାଦି ଦେବତା ପୂଜନ୍ତି। ମଣିଷ ନିଜର ସୁଖ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି କଥାରେ କାହିଁକି କହୁଛି ସୁଖଟା ତାକୁ ବିଷ ପରି ଲାଗୁଛି, ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି? ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମଣିଷ ଥରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୁଁ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ପାଉଛି, ତାର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାହା ହିଁ ସବୁ ଆମର କର୍ମର ଫଳ। ଆମେମାନେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସିଛେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛେ, ତାର ଫଳଟା ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ କର୍ମ କରି ଆସିଛି, ତାର ଫଳଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସଂସାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା ଦୂର ହବା, ମନ ଶାନ୍ତ ହବା, ମନ ଖାଲି ହବା, ମନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା, ମନଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୟ ହବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ଆପଣ ଚାଷ କରନ୍ତି? ନା ହଁ। ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ନା ହଁ। କେତେ ଜଣ ପିଲା? ନା 2 ପୁଅ। ବିବାହ କରିଛନ୍ତି? ସବୁ କାମ ତ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି? ନା ହଁ, ପରିଣତ ବୟସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାକି ସମୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ସଂସାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ବିବାହ କଲେ, ଘର ତିଆରି କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଅବସର ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ସଂସାରଟା ଦୁଃଖ ନା ସୁଖ? ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦୁଃଖ। ମଣିଷ ଥରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ, ନର ତନୁ ନୁହଁ ବିଳାସ ଭୂମି, ନର ତନୁ ହରି ଭଜନ ପାଇଁ। ମଣିଷ ଶରୀର, ୟୁ ଆର୍ ବର୍ନ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଏକ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ, ଏକ ଶୂନ୍ୟ କଲେଜକୁ ଯାଇ, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ନେଇ, ଗୁରୁ ଆମକୁ ମାର୍ଗ ବତେଇ ଦେବେ କେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା, କେମିତି ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଏ ମାର୍ଗ କିଏ କହିବେ? ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ କହିବେ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସଂସାର ରହିବା କଷ୍ଟ ନା? ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଏକାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବି ଭଜନ କରିବି, ସେ ବି କ'ଣ ସହଜ କି? ସେ ବି କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି? ନା ଆପଣ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏକାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଏବଂ କାରଣ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇ ରହିଛି, ତାହାଟା ଏତେ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ପରେ ଢେଉ ଯେମିତି ଆସେ, ସେ ଢେଉର ଯେମିତି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପରେ ଢେଉ, ଗୋଟେ ପରେ ଢେଉ, ଢେଉ ପରେ ଢେଉ ମାଡ଼ି ଆସେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ 1 ଡେରେ 60,000 ଥଟ୍ସ, ବା ଗୋଟେ ଦିନରେ 60,000 ଚିନ୍ତାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଆସେ। ଆପଣ ଏକାଟିଆ ଗୋଟେ ନିଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ସାଧନା ଦରକାର। ସାଧନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ
ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାହା ହିଁ ସାଧନା। ସବୁବେଳେ ସାଧନାରେ ରହିବେ। କଥା କହିଲେ ଅନେକ କଥା ବା ଗୋଟେ କଥାରୁ ଅନେକ କଥା ଆସିବ। ଆମେମାନେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ପରେ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଛେ, ତେଣୁ ଅନେକ ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବାରୁ ତାର ମନ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଷ୍ଟର ଫଳଟା କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଭୋଗ କରିବେ। କାହିଁକି ନା କର୍ମଟି ଅଟେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା, ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ବଳବନ୍ତା। ଭୂତାତ କର୍ମ ପାଦେ ସେବ, କର୍ମ ହୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। ତେଣୁ କର୍ମର ଫଳଟାକୁ ହିଁ ମଣିଷ ଭୋଗ କରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା, କିଏ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା, କିଏ ମୋତେ କଟୁ କଥା କହିଲା, କାହା ବଚନ ଦ୍ୱାରା କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୁକର୍ମ କରିନଥିବା ଆମକୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କର୍ମଫଳଟା ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଞ୍ଚିଟି ବି ମଧ୍ୟ କେହି ଫୁଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ। ତୁଳସୀଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କୌନ ନା କାହୁଁ କେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା, ନିଜ କୃତ କର୍ମ ଭୋଗ ସୁନ ଭ୍ରାତା। କେହି କାହାକୁ ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ, କେହି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ଫଳଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭୋଗ କରେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୌତମୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଗୌତମୀ। ସେ ସବୁବେଳେ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରତରେ ଥାଆନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର 11 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ପାଖର ପିଲାମାନେ ସେ ମୃତ ଶରୀରର ପୁଅଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଗୌତମୀ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲେ ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ରାଗିକି ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବଳରେ, ତାଙ୍କର ସାଧନାର ବଳରେ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସାପଟିକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସାପଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାଗିକି କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଇଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ସାପଟି ବିନୟ ଭାବରେ ଅନେଇଲେ ଗୌତମୀ ମାଙ୍କୁ। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନର, ଭଜନର, ସାଧନାର ଫଳ ଅନେକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜାଳିଦେବା ପାଇଁ। ସାପଟି ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ମୁଁ ଆସି ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଲି। ଗୌତମୀ ମା ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ସବୁ କାଳର ପ୍ରଭାବ। ସ୍ମରଣ କଲେ କାଳ ବି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କାଳକୁ ପଚାରିବାରୁ କାଳ କହିଲେ, ମା ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ମୁଁ ସାପକୁ ଆଦେଶ ଦେଲି, ସାପ ଯାଇ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଲା। ରାଗି ଯାଇକି ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆସି କହିଲେ, ମା ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏ ସବୁଯାକ ପିଲାର କର୍ମର ଫଳ। ସେ କର୍ମ ସେଇଭଳି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କାଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲି, କାଳ ସର୍ପକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା, ସର୍ପ ଯାଇ ପିଲାକୁ ଦଂଶନ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ମା ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ବା ତା ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କର୍ମର ଫଳରୁ ତାକୁ ଏହିପରି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି, ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆମେମାନେ ଯଦି ଆଜି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଆଜି ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ତାହା ହିଁ ଆମର କର୍ମର ଫଳ। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା, ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କେବେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି? ଯଦି ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ କ'ଣ କେବେ ସେଉ ଫଳିଛି? ଆପଣ ଯାହା ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଫଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଜଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ଚାପରଂ ଲାଭ ମନ୍ୟତେ ନାଧିକଂ ତତଃ ଯସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥିତେନ ଦୁଃଖେନ ଗୁରୁଣାପି ବିଚାଲ୍ୟତେ। ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧକ, ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭଜନାନନ୍ଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତାର ମନୁଷ୍ୟ, ସେ କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭାବ ଭିତରେ ରହିବ। ସେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବି ନିଜର କର୍ମ ପଥରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ବେଳ ହୁଁ
କେଶବ ସୁମର ତୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଛି କାଳ, ସେ କାଳକୁ ଘଉଡ଼ିଣ ତୁହି ସତ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ ଦେହି। କେବଳ କେଶବ ଭରସା ଛାଡ଼ ସକଳ ମାୟା ଆଶା, ଏଇ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନପାରେ ମୋର ତନୁ। ଆପଣମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ମାର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ, ଧର୍ମଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ।